बालासोर ट्रेन हादसे की होएगी सीबीआई जांच। बोर्ड की सिफारिश से रेल मंत्री ने सीबीआई तो जांच कराने की कही गल। हादसे 288 लोगों की हुई है मौत। केंद्र सरकार ने 14 दवाइयां के कॉम्बीनेशन ते लाया बैन। 14 एफडीसी दवाइयां ते पाबंदी। खंघ बुखार ते सिरदर्द तो आराम लई हुंदियां ने इस्तेमाल। विरोधियों के एक मंच से इकट्ठे होने ते बरे सीएम मान बोले सब का असली चेहरा आया सामने। धार्मिक स्थान ढाउण वाले, बेअदबियां करवाउण वाले, खेती कानून बनाउण वाले सारे इक्को थाली दे चट्टे बट्टे। विक्रम मजीठिया ते नवजोत सिद्धू ने शायरां दा शराना अंदाज च सीएम मान नूं दिता जवाब। कहा जिन्ना सुरक्षा घटवा के मूसेवाला मरवाया, लॉरेंस का इंटरव्यू कराया, दिल्ली तो रिमोट जरिए पंजाब चलाया, वो सानू कर रहे ने सवाल। बीबी जगीर कौर वालों नवी पार्टी के ऐलान से भड़किया अकाली दल। क्या दरिया के निकलण नाल समुंदर नहीं हुंदा खाली। भाजपा के इशारे ते काम करन दे लाए इल्जाम। अकाली दल का हरियाणा ते तिखा निशाना। क्या चंडीगढ़ ते अपने दावे नूं मजबूत करन दीआं साजिशां रच रहा हरियाणा। सीएम मान नूं हरियाणा नाल मीटिंगां दौरान सुचेत रहन दी नसीहत। ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके सूबे पर अलर्ट। अमृतसर च एडीजीपी ने सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायजा। मोगा च पुलिस ने कढ़िया फ्लैग मार्च। ऑपरेशन ब्लू स्टार मौके अकाल तख्त साहिब ते किवें लड़ी गई लड़ाई। किन्ना सी असला, किवें होया फौज नाल मुकाबला। न्यूज़ 18 ते रात 8:30 बजे पूरी कहानी प्रत्यक्षदर्शी दी जुबानी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करांगे दवाइयां दे कॉम्बीनेशन ते बैन लग्या है। 14 दवाइयां दे विच जो सॉल्ट का कॉम्बीनेशन हुंदा है उस ते बैन लगाया है केंद्र ने, क्योंकि वो दवाइयां ने जिहड़ियां तुरंत प्रभाव नाल आराम दिंदियां ने। खंघ जुखाम बुखार दे विच ऐसियां दवाइयां दित्तियां जांदियां ने जिवें पैरासीटामोल है, उस दे नाल जो सॉल्ट उस दे विच हुंदा है उस सॉल्ट दे विच कई बार दूसरियां दवाइयां दा कॉम्बीनेशन हुंदा है। और केंद्र दी एक जिहड़ी सलाहकार कमेटी सी सेहत महकमे दी, उन्हां दी सिफारिश तो बाद केंद्र ने इस ते बैन लगा दिता है। खंघ जुखाम बुखार दीयां दवाइयां ने एफडीसी फिक्स डोज कॉम्बीनेशन जो हुंदा है उस ते बैन लाया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने विक्री ते तुरंत प्रभाव नाल रोक लाई है। सेहत मंत्रालय ने कहा कि इन्हां दवाइयां तो खतरा हो सकता है। जे तुहाडे घर 'च दवाइयां ने तां भी सावधान रहो। दस दिए कि एफडीसी यानी फिक्स डोज कॉम्बीनेशन उन्हां नूं कहा जाता है जो 2 या 2 तो वध दवाइयां दा जिहड़ा सॉल्ट हुंदा है उसनूं मिला के तैयार कीतियां जांदियां। इन्हां नूं कॉकटेल दवाइयां भी कहा जाता है। सरकार ने 14 एफडीसी डोजेस पर जो है वो रोक लगा दी है। ये वो दवाएं हैं जिनसे लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और एफडीसी कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें एक से ज्यादा जो है वो सॉल्ट्स जो हैं वो होते हैं और लोगों को इससे काफी आराम मिलता है। जब लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है तो वो एक से जो है वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लग गया है और साफ तौर पर इस पर काफी टाइम से जो है वो चर्चा की जा रही थी। एक्सपर्ट्स द्वारा जो है ये कहा गया और फिर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। साफ तौर पर कई दवाएं जो हैं वो शामिल हैं। 14 दवाओं की बात की जाए वो इसमें है पैरासिटामोल हो या पैरासिटामोल के साथ नीमोसोलाइड हो उसको बंद कर दिया गया है। कोडेन सिरप का कॉम्बिनेशन हो या फ्लोकोडाइन या पैथोमोजीन हो, इन सारी चीजों को है अब बंद कर दिया है। और अब लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप भी किसी केमिस्ट पर आते हैं तो आकर आप ये चेक करें कि आप जो दवा ले रहे हैं उसमें 2-3 कॉम्बिनेशंस तो नहीं है, क्योंकि अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि साफ तौर पर काफी टाइम से इस पर चर्चा हो रही थी और ये माना गया है कि ये जो दवाएं हैं ये ठीक नहीं है। ये इंस्टेंट रिलीफ जरूर देती हैं लेकिन आगे चलकर इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि सही नहीं है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये बहुत ही सही मूव है। मैं समझदा कि डॉक्टर्स ते बहुत देर तो यदी मंग कर रहे थे, देर आए मगर दुरुस्त आए। और खास करके हिंदुस्तान वर्गी जिहड़ी कंट्री है उहदे वास्ते ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी कदम सीगा। इस करके क्योंकि
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 14 ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਵੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ। ਬਾਲਾਸੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 288 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆંકੜਾ 288 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਈ। 3 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 288 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏगी। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाए। ਤੇ ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੂੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਗ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਵਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਤੜਫੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਯੂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਲੀ ਠੁਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ BMW ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, SYL ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਬੰਨ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਤਿਕ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦ ਤਾਂ ਉਰੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ 70 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੀ? ਤੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? ਦੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ? ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹੋਈ ਹੈ
10-12 साल हो गए। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਹਿਣ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫਿਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਵਰ ਗਰਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਰਸ਼ੀਆ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ weight lifting ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ੀਆ 60 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ weight ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। अर्शिया हमारे साथ मौजूद है। अर्शिया, आपने एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, जो आपकी उम्र के बच्चे आजकल खेलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपने डेड लिफ्टर जो 60 kg के करीब वेट उठा लेते हैं, तो कैसे शुरुआत हुई? जब मैं 5 इयर्स की थी तब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी। मेरे पापा और मेरी मम्मा पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, पर फिर मैं भी लग गई साथ में। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि हम अगर तू इतना ही अच्छा कर रही है तो हम जिम जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। फिर धीरे धीरे वेट बढ़ता गया, मीन्स कि 2 kg 1 kg बढ़ता गया। तो मैं क्लीन एंड जर्क 30 kg करने लगी और स्नैच 24 और डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग में 60 kg और क्लीन एंड जर्क और स्नैच वेट लिफ्टिंग में। तो ये शुरुआत जो हुई आपकी, ये आपने खुद की है या मम्मी पापा ने आपको कहा ये करने के लिए भी? नहीं, जब मेरे मम्मा पापा करते थे तब मेरा मन किया कि मैं भी करूं। तो फिर पापा बोलते कि तू अच्छा कर रही है तो जिम जाते हैं, ऐसे ही करते। तो ऐसे करके बस इंटरेस्ट बन गया मेरा। तो धीरे धीरे आप जो है 60 किलो तक जो है वेट उठा लेती हैं। तो शुरू में आपको मुश्किलें भी आई होंगी, तो कौन गाइड करता था, ट्रेनिंग कौन देता था आपको? मेरे पापा देते थे और अभी भी देते हैं और सर भी देते हैं। तो कितने घंटे आप जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो? मैं सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो, इंस्टाग्राम की बात करें या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खूब जो है लोकप्रियता आपको मिल रही है इतनी छोटी उम्र में। तो आगे आपका क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ और इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो आपकी उम्र 8 साल है, 8 साल के बच्चे जो है ऐसा काम नहीं कर पाते जो आपने किया है। तो कई बार कंपटीशन भी होते हैं, आप कंपटीशन में भी गए हैं, तो कैसा वहाँ पर होता है? अभी बड़े बच्चों के साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं? वो उनकी एज कैटेगरी 45 होती है, वो उनका वेट 45 यहाँ होता है, क्योंकि 8 इयर्स के वहाँ होते नहीं और 25 एज कैटेगरी वहाँ होती नहीं। तो
मेरे को फिर जहाँ मैं पहले प्रैक्टिस जाती थी तो वहाँ उन सर ने कहा कि मेरे को कंपटीशन में आना है, कंपटीशन खेलने, तो वहाँ। तो कोई आपको रोकता नहीं है? घर में भी आप जो कई घंटे जो है जिम में प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई का कैसा रहता है? मम्मी टोकते नहीं है, भी पढ़ते नहीं हो आप, या जिम में ज़्यादा टाइम देते हो? ये नहीं रोकते? नहीं। तो मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट आपको रहता है? हाँ जी। जिम संचालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि एक जो बेटी है इनकी 8 साल की, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? अविनाश जी, कैसे ये बिटिया का जो सफ़र है वो शुरू हुआ? आपने इसकी जो शुरुआत वो कहाँ से की? सर देखिए, स्टार्टिंग तो हमने घर से ही की। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब हमने घर पे स्टार्ट की, प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई इसकी। और फ्री थे हम लोग तो घर पे प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे साथ ही कर लेती थी अर्शिया भी प्रैक्टिस, कि मैंने भी साथ में ही करना है। छोटी थी तो हम लोग भी साथ में लेके इसको करवा लेते थे प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे ये रेगुलर होती रही। जिम भी ऑलमोस्ट 6-7 महीने हमारे बंद थे, तो रेगुलर रही। तो रेगुलर होने की वजह से फिर ये डेली आने लगी हमारे पास। तो जब जिम ओपन हुए तो फिर इसने मेरे को बोलने लगी कि पापा मेरे को जिम भी जाना है, तो हम लोग इसको जिम लेके जाने लग गए। तो जिम में जब स्टार्ट किया फिर हमने कंटिन्यू ही रखा इसका हमेशा। तो वो थी स्टार्टिंग इसका पॉइंट। तो कितने घंटे जो है अर्शिया यहाँ जिम में पसीना बहाती है, प्रैक्टिस करती है? ये क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में एक बड़ा वेट। सर मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे होती है इसकी ट्रेनिंग, और इवनिंग में इसकी 3.5-4 घंटे इसकी इवनिंग में भी होती है ट्रेनिंग। तो ये रहता है इसका ट्रेनिंग शेड्यूल। तो जिस प्रकार से उम्र कम है इसकी और इतना हैवी वेट जो है उठाती है तो अर्शिया, तो क्या किसी तरह से कोई फिजिकल प्रॉब्लम कभी आई है? डॉक्टर से कभी सलाह की है इस मामले के लिए? नहीं, ऐसा फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्टर से सलाह करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यही है इंडिया में मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से, ऐसी चीज़ करने से हाइट रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाइट रुक जाएगी, हाइट वगैरह नहीं रुकती है। ठीक है, ये तो मिथ है हमारा कि हाइट रुक जाएगी या फिर कोई फिजिकल कोई इंजरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सेफेस्ट स्पोर्ट है, कुछ नहीं है ऐसा। तो आगे क्या टारगेट है बेटी के लिए आगे? क्योंकि टारगेट सर हमारा यही है कि अभी जैसे जिस तरीके से कर रही है, तो हमारा टारगेट यही है कि ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आए ये। ठीक है, यही है मेन टारगेट। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इसके चैम्पियनशिप्स होती हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहाँ पर पहले परफॉर्म करे, देखते हैं कैसा रहता है। तो कई रिकॉर्ड भी जो है बनाए गए, कौन कौन से रिकॉर्ड जो है इस उम्र में? सर देखो, रिकॉर्ड ऐसा है कि कुछ रिकॉर्ड है हमने जो रजिस्टर करवाए हैं, कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं करवाए, लेकिन हमें पता है कि ये इसका सबसे हैवीएस्ट रिकॉर्ड है, और ये इवन इंडिया में भी सबसे हैवीएस्ट है। जैसे अभी इसने डेडलिफ्ट किया, वो 60 kg किया हिट।